गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों, जय श्री कृष्ण। केम छो विद्यार्थी मित्रों? आज आप स्टैंडर्ड 5 सब्जेक्ट इंग्लिश में आज आप परीक्षालक्षी पुनरावर्तन विषे अभ्यास करीशू। तो सौ प्रथम आप खाली जग्या जोईशू। तो कौंसमांथी योग्य शब्द पसंद करी खाली जग्या पूरो। तो फर्स्ट है लीली इज अ खाली जग्या, तो लीली इज अ लैम्प। सेकंड है खाली जग्या इज अ न्यू पीपल, बिली के लीली तो लीली। थर्ड में खाली जगह वेलकम्स लीली, बिली के गुल्लू तो आंसर बिली। आगे है खाली जगह वॉज द टीचर लास्ट ईयर, मिस्टर एलिफेंट के मिस गौरी तो मिस्टर एलिफेंट वॉज द टीचर लास्ट ईयर। आगे खाली जगह इज द टीचर, मिस्टर एलिफेंट के मिस गौरी तो मिस गौरी इज द टीचर। आगे है लिलीज पेरेंट्स आर इन खाली जगह, तो लिलीज पेरेंट्स आर हिलीलैंड। आगे है लिली लिव्स विथ हर खाली जगह, पेरेंट्स ग्रांड मदर तो ग्रांड मदर। लिली स्टडीड इन खाली जगह स्कूल लास्ट ईयर, तो जॉली के हिली तो आंसर है जॉली। आगे खाली जगह जोईए मुन्नी इज अ खाली जगह, गर्ल के कैट तो मुन्नी इज अ गर्ल। चुन्नी इज अ खाली जगह, तो चुन्नी इज अ कैट। खाली जगह गेट्स अप अर्ली, तो मुन्नी के चुन्नी तो आंसर है चुन्नी। चुन्नी खाली जगह ऑप्स मुन्नी, तो वेक्स के पिक्स तो वेक्स। मुन्नी खाली जगह चुन्नी, मुन्नी लव्स चुन्नी। मुन्नी खाली जगह हर टीथ, तो मुन्नी क्लीन्स हर टीथ। चुन्नी खाली जगह हर टीथ तो डज नॉट क्लीन। खाली जगह टेक्स बाथ इन अ टब, तो मुन्नी के चुन्नी तो चुन्नी टेक्स बाथ इन अ टब। मुन्नी एंड हर फैमिली खाली जगह टू गॉड, ग्रे के प्रे तो प्रे। मुन्नी डज नॉट ड्रिंक खाली जगह मिल्क के टी तो टी। चुन्नी खाली जगह मिल्क्स फ्रॉम अ बाउल, ड्रिंक्स के डज नॉट ड्रिंक तो ड्रिंक्स। आगे खाली जगह एट 10 o'clock मुन्नी खाली जगह टू स्कूल, तो गोज के गोज तो गोज टू स्कूल। मुन्नी कम्स एट खाली जगह o'clock, 5 के 10 तो 5 o'clock। खाली जगह वेट्स फॉर हर फ्रेंड्स एट द डोर स्टेप, मुन्नी के चुन्नी तो चुन्नी। मुन्नीस फ्रेंड्स प्ले विथ अ बॉल इन द खाली जगह हाउस के गार्डन तो आंसर गार्डन। आफ्टर डिनर मुन्नी खाली जगह अ स्टोरी बुक, राइट्स की रीड तो रीड्स। समटाइम्स मुन्नी खाली जगह टीवी, वॉचेस के वेट्स तो वॉचेस टीवी। चुन्नी खाली जगह म्यूजिक, एंजॉय के डज नॉट एंजॉय तो आंसर एंजॉयस। 8 खाली जगह o'clock मुन्नी गोज टू बेड, 5 के 10 तो 10 o'clock मुन्नी गोज टू बेड। चुन्नी खाली जगह टू स्लीप अलोन, लाइक के डज नॉट लाइक तो डज नॉट लाइक। चुन्नी जम्प्स एंड खाली जगह इन मुन्नीस बेड, स्लीप के प्लेस तो स्लीप इन मुन्नीस बेड। तो विद्यार्थी मित्रों अहींया एक संवाद आपेलो छे, डायलॉग आपेलो छे, ते पण आपणे जोई लईए पुनरावर्तन। कौंसमांथी योग्य शब्दों वाक्यों पसंद करी संवाद पूर्ण करो। तो कौंसमां शब्दों आपेला छे, एनाथी आपणे संवाद पूर्ण करवानो छे। हाउ आर यू, हेलो, वेरी वेल, नाइस टू मीट यू। हवे राज अने काजलनो संवाद छे। तो राज छे काजल ने पूछे छे, राज खाली जग्या आई एम राज। तो सौप्रथम आपणे कोईने बीजाने मळीए तो शुं कहीए, हेलो। तो राज सेज हेलो आई एम राज, तो काजल सेज हेलो राज आई एम काजल। हवे काजल शुं कहेशे, नाइस टू मीट यू, हूँ तने मळीने आनंद थयो। तो राज पण तेज कहेशे, नाइस टू मीट यू, मने पण तने मळीने आनंद थयो काजल। पछी प्रश्न पूछशे के हाउ आर यू, तू केम छे? तो काजल सेज वेरी वेल, खूब सरस, थैंक यू, आभार। आगळनी खाली जग्या जोई कौंसमांथी योग्य उत्तर पसंद करी लखो। वॉट इज स्कीवरल डूइंग, स्लीपिंग के रनिंग? तो स्कीवरल इज स्लीपिंग, एटले ऊंघी रही हती। वॉट इज जम्बो डूइंग, डूइंग एटले शुं करी रह्यो हतो? रनिंग इन द स्काय के फ्लाइंग इन द स्काय? तो आंसर आवशे फ्लाइंग इन द स्काय। वॉट इज जम्बो नाउ डूइंग, अत्यारे जम्बो शुं करी रह्यो हतो? सीटिंग ऑन अ क्लाउड के रनिंग ऑन अ क्लाउड? तो सीटिंग ऑन अ क्लाउड एटले के वादळ उपर बेठो हतो। वॉट इज जम्बो डूइंग, जम्बो शू कर रह्यो हतो? काउंटिंग द स्टार के कैचिंग द स्टार? तो कैचिंग द स्टार, स्टार ने पकड़ी रह्यो हतो। वॉट इज स्कीवरल डूइंग, स्कीवरल એટલે કે ખિસકોલી શું કરી રહી હતી? પુટિંગ ધ સ્ટાર ઇન પોકેટ્સ કે કેચિંગ ધ સ્ટાર? તો પુટિંગ ધ સ્ટાર ઇન પોકેટ્સ એટલે કે પુટિંગ એટલે મૂકી રહી હતી, સ્ટારને પોતાના પોકેટમાં મૂકી રહી હતી।
હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો હેવ અને હેઝ જોડે ખાલી જગ્યા પૂરો, જે આપણે ગ્રામર બુકમાં પણ અભ્યાસ કરી ચૂકેલા છીએ. યુ ખાલી જગ્યા અ પેન, યુ સાથે શું આવશે? હેવ. ધ એલિફન્ટ ખાલી જગ્યા બિગ ઇયર્સ, ધ એલિફન્ટ એ સામાન્ય નામ એક વચન છે એટલે હેઝ લાગશે. ધ એલિફન્ટ હેઝ બિગ ઇયર્સ. આઈ ખાલી જગ્યા રેડ બલૂન, તો આઈની સાથે હેવ. હી ખાલી જગ્યા ન્યૂ બુક, હવે હી સાથે શું લાગશે? તો હેઝ. સી ખાલી જગ્યા ટોય, સી સાથે શું લાગશે? હેઝ. મોહન ખાલી જગ્યા અ ટ્રેક્ટર, તો મોહન સાથે હેઝ. મિસ્ટર વ્યાસ ખાલી જગ્યા અ સ્કૂટર, તો મિસ્ટર વ્યાસ સાથે શું લાગશે? હેઝ. આઈ ખાલી જગ્યા ચોક્સ, તો આઈ સાથે હેવ, આઈ હેવ અ ચોક્સ. મિસ્ટ્રેસ પંડ્યા ખાલી જગ્યા એન અમ્બ્રેલા, તો મિસ્ટ્રેસ પંડ્યા એક વચન છે એટલે હેઝ. પૂજા ખાલી જગ્યા એન ઓરેન્જ, તો પૂજા પણ એક વચન નામ છે એટલે હેઝ. પૂજા હેઝ એન ઓરેન્જ. ધ મંકી ખાલી જગ્યા અ લોંગ ટેલ એટલે હેઝ. યુ ખાલી જગ્યા મેંગોઝ, તો હેવ. ધ કાઉ ખાલી જગ્યા બિગ હોર્ન્સ, ધ કાઉની સાથે શું લાગશે? કાઉ એક વચન છે એટલે હેઝ. ધ કાઉ હેઝ બિગ હોર્ન્સ. આઈ ખાલી જગ્યા અ કાર, તો આઈ સાથે હેવ. એટલે કે વિદ્યાર્થી મિત્રો આઈ, વી, યુ અને ધે સાથે હેવ લાગશે અને હી, સી અને ઇટ સાથે હેઝ લાગશે. હવે પુરુષવાચક નામ એટલે કે કોઈ પણ પુરુષનું નામ હોય તો હેઝ લાગે અને કોઈ પણ સ્ત્રીનું નામ હોય તો હેઝ લાગે અને એક જ વચન હોવા જોઈએ. એક કરતાં વધારે નામ હોય તો હેવ લાગે. પછી કોઈ પણ પ્રાણી પક્ષીનું એક વચન નામ હોય તો હેઝ લાગે અને પ્રાણી પક્ષીના એક કરતાં બહુવચનમાં એટલે કે વધારે બર્ડ્સ વધારે થયા તો હેવ લાગે. એટલે કે એક વચન નામ હોય તો હેઝ લાગે અને બહુવચન હોય તો હેવ લાગે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો હવે પાઠના આધારે પ્રશ્નોના ઉત્તર લખો. આપણે યુનિટ 1માં હિતુસ ક્લાસરૂમ વિશે અભ્યાસ કરી ચૂકેલા છીએ, તેના ઉપરથી આ સવાલ જવાબ છે આપણે પુનરાવર્તનમાં જોઈશું. વેર ઇઝ હિતુ, એટલે હિતુ ક્યાં છે? તો હિતુ ઇઝ ઓન ધ ફર્સ્ટ બેન્ચ. વેર ઇઝ ધ ડસ્ટબિન, ડસ્ટબિન ક્યાં છે? તો ધ ડસ્ટબિન ઇઝ નિયર ધ ડોર. વેર ઇઝ ધ બુલેટિન બોર્ડ, તો કે બુલેટિન બોર્ડ ક્યાં છે? વોટ કલર ઇઝ ઇટ, તેનો કલર શું છે? તો ધ બુલેટિન બોર્ડ ઇઝ નિયર ધ વિન્ડો, ઇટ ઇઝ ગ્રીન. વોટ ઇઝ ધેર ઇન ધ કપબોર્ડ, એટલે કે કપબોર્ડની અંદર શું છે? તો ધેર આર સ્ટોરી બુક્સ ઇન ધ કપબોર્ડ. ઇઝ ધેર અ પ્લેટફોર્મ ઇન યોર ક્લાસરૂમ, શું તમારા ક્લાસરૂમમાં પ્લેટફોર્મ છે? તો નો, ધેર ઇઝ નો પ્લેટફોર્મ ઇન માય ક્લાસરૂમ. ઇઝ હિતુસ ક્લાસરૂમ બિગ, શું હિતુનો ક્લાસરૂમ મોટો છે? યસ, હિતુસ ક્લાસરૂમ ઇઝ બિગ. વોટ કલર આર ધ વોલ્સ, ધ વોલ્સ આર પિંક, એટલે કે વોલ્સનો કલર એટલે કે દિવાલનો કલર કેવો છે? તો ધ વોલ્સ આર પિંક. વોટ કલર ઇઝ ધ સીલિંગ, તો સીલિંગ એટલે છત, છતનો કલર શું છે? તો ધ સીલિંગ ઇઝ વ્હાઇટ. હાઉ મેની વિન્ડોઝ આર ધેર, એટલે કે કેટલી બારીઓ છે ત્યાં? તો ધેર આર 2 વિન્ડોઝ. વોટ કલર આર ધ ડોર્સ, ડોર્સ એટલે કે દરવાજાનો કલર કેવો છે? ધ ડોર્સ આર બ્રાઉન. વેર ઇઝ ધ ટીચર્સ ટેબલ, ટીચર્સનો ટેબલ ક્યાં છે? તો ધ ટીચર્સ ટેબલ ઇઝ ઓન ધ પ્લેટફોર્મ. વેર ઇઝ ધ ચેર, ચેર એટલે કે ખુરશી ક્યાં છે? તો ધ ચેર ઇઝ નિયર ધ ટેબલ. વેર ઇઝ ધ બુક, બુક ક્યાં છે? ધ બુક ઇઝ ઓન ધ ટેબલ. ઇઝ ધ બુક થીન, નો, ધ બુક ઇઝ ધ બુક થીન, શું બુક પાતળી હતી? નો, ધ બુક ઇઝ નોટ થીન. વેર ઇઝ ધ ટીચર, ટીચર ક્યાં છે? ધ ટીચર ઇઝ નિયર ધ બ્લેકબોર્ડ. વોટ ઇઝ ધેર ઇન હિઝ હેન્ડ, ધેર ઇઝ અ ચોકસ્ટિક ઇન હિઝ હેન્ડ. વોટ કલર ઇઝ ધ ચોકસ્ટિક, ચોકસ્ટિકનો કલર કેવો છે? ધ ચોકસ્ટિક ઇઝ વ્હાઇટ. વેર ઇઝ ધ કપબોર્ડ, ધ કપબોર્ડ ઇઝ નિયર ધ બ્લેકબોર્ડ. ઇઝ હિતુસ ક્લાસરૂમ ક્લીન, શું હિતુનો ક્લાસરૂમ સ્વચ્છ હતો, સ્વચ્છ છે? તો યસ, હિતુસ ક્લાસરૂમ ઇઝ ક્લીન. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો ટ્રુ અને સાચા વિધાન સામે ટ્રુ અને ખોટા વિધાન સામે ફોલ્સ લખો. તેના વિશે અભ્યાસ કરીશું. હિતુસ ક્લાસરૂમ ઇઝ સ્મોલ, તો ફોલ્સ, કારણ કે હિતુસ ક્લાસરૂમ ઇઝ બિગ હતો. ધ બુલેટિન બોર્ડ ઇઝ ગ્રીન, તો ટ્રુ. ઇટ ઇઝ એન ઇંગ્લિશ બુક, તો ફોલ્સ, કારણ કે ઇટ ઇઝ અ ડિક્શનરી બુક, તો ફોલ્સ આવશે. ધેર આર 2 ડસ્ટબિન ઇન ધ ક્લાસ, તો ફોલ્સ, કારણ કે 1 ડસ્ટબિન જ હતો. ધ પિક્ચર આર ઓન ધ વોલ, તો ફોલ્સ, કારણ કે પિક્ચર ક્યાં હતું? બુલેટિન બોર્ડ ઉપર. ધેર ઇઝ અ કપબોર્ડ નિયર ધ બ્લેકબોર્ડ, તો ટ્રુ. હિતુ ઇઝ ઓન ધ ફર્સ્ટ બેન્ચ, તો ટ્રુ.
ધ સીલિંગ ઇઝ પિંક તો ફોલ્સ, કારણ કે સીલિંગ ઇઝ વ્હાઇટ. ધ ફ્લોર એન્ડ બેન્ચીસ આર ક્લીન તો ટ્રુ. ધેર ઇઝ અ ડિક્શનરી ઓન ધ ટેબલ તો ટ્રુ. ધ બુલેટિન બોર્ડ ઇઝ બ્લેક તો ફોલ્સ, કારણ કે બુલેટિન બોર્ડ ઇઝ ગ્રીન. ધેર ઇઝ અ વન વિન્ડો ઇન ધ રૂમ તો ફોલ્સ, કારણ કે 2 વિન્ડો. ધ ડોર્સ આર બ્રાઉન તો ટ્રુ. ધેર ઇઝ અ પ્લેટફોર્મ ઇન ધ ક્લાસરૂમ તો ટ્રુ. ધ ચેર એન્ડ ધ ટેબલ આર ઓલ્ડ તો ફોલ્સ, કારણ કે ચેર એન્ડ ટેબલ આર ન્યૂ. ધ ચોક સ્ટિક ઇઝ ગ્રીન તો ફોલ્સ, કારણ કે ચોક સ્ટિક ઇઝ વ્હાઇટ. ધેર આર સ્ટોરી બુક્સ ઇન ધ કપબોર્ડ તો ટ્રુ. ધ ડસ્ટબિન ઇઝ નિયર ધ બ્લેકબોર્ડ તો ફોલ્સ, કારણ કે ડસ્ટબિન ઇઝ નિયર ધ ડોર. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, કૌંસમાંથી યોગ્ય શબ્દ પસંદ કરી ખાલી જગ્યા પૂરો. હિતુ એન્ડ હિઝ ફ્રેન્ડ આર ઇન ધ ખાલી જગ્યા તો ગાર્ડન કે ક્લાસરૂમ તો ક્લાસરૂમ. ઇટ ઇઝ અ ખાલી જગ્યા ક્લાસરૂમ તો બિગ ક્લાસરૂમ. ધ વોલ્સ આર પિંક. ધ ખાલી જગ્યા ઇઝ બ્લેક તો બોર્ડ. ધ સીલિંગ ઇઝ વ્હાઇટ. ધેર આર ખાલી જગ્યા વિન્ડો ઇન ધ રૂમ તો 2 વિન્ડો. ધ ડોર્સ આર બ્રાઉન. ધ ફ્લોર ઇઝ ક્લીન. ફ્લોર એટલે ભોંયતળિયું. The bulletin board is green. There is a platform in the classroom. The table is on the platform. The chair is ખાલી જગ્યા the platform to near. The chair and the table are new. There is a book on the table. The book is thick. The teacher is ખાલી જગ્યા the blackboard to near the blackboard. There is a chalk ખાલી જગ્યા in ખાલી જગ્યા his hand to in his hand. The chalk is white. ખાલી જગ્યા a cupboard near the blackboard. There is કે there are તો there is, કારણ કે અહીંયા એકવચન છે એટલે there is a cupboard near the blackboard. ખાલી જગ્યા story books in the cupboard. There is કે there are તો there are, કારણ કે story books બહુવચન છે તો there are story books in the cupboard. ખાલી જગ્યા a dustbin in the classroom. There is કે there are તો there is, કારણ કે ડસ્ટબિન એક જ છે તો there is a dustbin in the classroom. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે યુનિટ 2 અમ્બ્રેલાઝ આર કલરફુલના પ્રશ્નો વિશે અભ્યાસ કરીશું. તો પાઠના આધારે પ્રશ્નના ઉત્તર લખો. વેર ઇઝ ધ ફેર? ફેર એટલે કે મેળો ક્યાં હતો? તો ધ ફેર ઇઝ ઇન ધ બક્ષીપુર. ઇઝ ધ ફેર ઓન ધ રિવર બેંક? શું મેળો રિવર બેંક એટલે નદી કાંઠે હતો? તો યસ, યસ ધ ફેર ઇઝ ઓન ધ રિવર બેંક. હુ આર ધેર ઇન ધ ફેર? એટલે કે મેળામાં કોણ કોણ હતું? તો મેન, વિમેન એન્ડ ચિલ્ડ્રન આર ધેર એટ ધ ફેર. આર ધેર ટોય શોપ્સ? શું દુકાનો? ટોય શોપ એટલે કે રમકડાની દુકાનો છે તો યસ ધેર આર. આર ધેર મિલ્ક સ્ટોલ્સ? શું ત્યાં મિલ્ક સ્ટોલ છે તો નો ધેર આરન્ટ. ઇઝ ધેર અ બલૂન મેન ઇન ધ ફેર? શું મેળામાં બલૂન મેન ફુગ્ગાવાળો છે તો યસ ધેર ઇઝ. વેર ઇઝ ધ બલૂન મેન? બલૂન મેન ક્યાં છે? તો બલૂન મેન ઇઝ નિયર ધ ટી સ્ટોલ. આર રહીમ્સ નેબર્સ એટ ધ ફેર? યસ ધેર આર. એટલે કે રહીમના નેબર્સ એટલે કે પાડોશીઓ મેળામાં છે તો યસ ધેર આર. ઇઝ ધ મેરી ગો રાઉન્ડ સ્મોલ? મેરી ગો રાઉન્ડ સ્મોલ છે તો યસ ઇટ ઇઝ. ઇઝ ધેર જાયન્ટ વ્હીલ સ્મોલ? તો જાયન્ટ વ્હીલ મોટું ચકડોળ નાનું છે તો ના, નો ઇટ ઇઝન્ટ. વેર ઇઝ ધ જાયન્ટ વ્હીલ? જાયન્ટ વ્હીલ ક્યાં છે? તો ઇટ ઇઝ નિયર ધ મેરી ગો રાઉન્ડ. એટલે કે મેરી ગો રાઉન્ડની નજીક છે. વેર ઇઝ ધ આઈસ્ક્રીમ સ્ટોલ? આઈસ્ક્રીમ સ્ટોલ ક્યાં છે? તો ઇટ ઇઝ અંડર ધ ટ્રી. ઇઝ ધેર અ બોક્સ ઇન ધ જગલર હેન્ડ? યસ ધેર ઇઝ. શું જગલર એટલે કે જાદુગરના હાથમાં બોક્સ છે તો યસ ધેર ઇઝ. ઇઝ ધ બોક્સ એમ્પ્ટી? શું બોક્સ ખાલી છે તો યસ ઇટ ઇઝ. વેર આર ધ બોલ્સ? બોલ્સ ક્યાં છે? ધ બોલ્સ આર નિયર ધ જગલર. વેર આર ધ બોટલ્સ? બોટલ્સ ક્યાં છે? તો બોટલ્સ આર ઓન ધ ટેબલ. વોટ ઇઝ ધ ગર્લ? ગર્લ એટલે છોકરી ક્યાં છે? તો ધ ગર્લ ઇઝ ઓન ધ રોપ વોક. સોરી, વોટ ઇઝ ધ ગર્લ? છોકરી શું છે? ધ ગર્લ ઇઝ અ રોપ વોકર એટલે કે દોરડા કૂદનારી, દોરડા પર ચાલે તે. વેર ઇઝ ધ ગર્લ? ગર્લ એટલે કે હવે છોકરી ક્યાં છે? તો ગર્લ ઇઝ ઓન ધ રોપ, દોરડા ઉપર છે. વોટ ઇઝ ધેર ઇન હર હેન્ડ્સ? તેના હાથમાં શું છે? ધેર ઇઝ અ લોંગ બમ્બુ ઇન હર હેન્ડ્સ. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો, યુનિટ 2ના ખરા વિધાન સામે ટ્રુ અને ખોટા વિધાન સામે ફોલ્સ વિશે અભ્યાસ કરીશું. ધ બલૂન મેન ઇઝ નિયર ધ આઈસ્ક્રીમ સ્ટોલ તો ફોલ્સ. મેરી ગો રાઉન્ડ ઇઝ હ્યુજ તો ફોલ્સ, કારણ કે મેરી ગો રાઉન્ડ ઇઝ સ્મોલ.
An ice cream stall is under the tree. तो true. A rope walker is on the rope. तो true. The bottles are on the box. तो false. कारण કે bottles are on the table. There is a circus in the village. तो false. The fair is on the river bank. तो true. There are no toy shops. तो false. The shops are small. तो true. There are tea stalls in the fair. तो true. Rani is 5 years old. तो true. Rahim is in standard 4. तो false. The giant wheel is huge. तो true. There is a juggler in the fair. तो true. There is a rope walker in the fair. તો true. There is a rope in her hands. તો false. કારણ કે rope એટલે દોરડું તેના હાથમાં નહોતું, તેના હાથમાં શું હતું? લોંગ બંબુ. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો કૌંસમાંથી યોગ્ય શબ્દ પસંદ કરી ખાલી જગ્યા પૂરો. ખાલી જગ્યા અ ફેર ઇન ધ વિલેજ. ધેર ઇઝ કે ધેર આર તો ધેર ઇઝ. ધ ફેર ઇઝ ખાલી જગ્યા ધ રિવર બેંક. તો ઓન ધ રિવર બેંક. ખાલી જગ્યા એન્ડ ચિલ્ડ્રન આર ઇન ધ ફેર. તો મેન એન્ડ વુમેન બહુવચનમાં આવશે કારણ કે મેળામાં બહુ બધા માણસો અને સ્ત્રીઓ હોય છે. ધ શોપ્સ ખાલી જગ્યા સ્મોલ. તો આર સ્મોલ કારણ કે શોપ્સ બહુવચન છે એટલે આર. ખાલી જગ્યા ટી સ્ટોલ ઇન ધ ફેર. તો ધેર આર ટી સ્ટોલ્સ બહુવચન છે એટલે આર. ખાલી જગ્યા બલૂન મેન ઇન ધ ફેર. તો બલૂન મેન એક જ છે તો ધેર ઇઝ. ધ બલૂન મેન ઇઝ ખાલી જગ્યા ધ ટી સ્ટોલ. તો નિયર ધ ટી સ્ટોલ. ધ મેરી ગો રાઉન્ડ ઇઝ ખાલી જગ્યા તો સ્મોલ. ધ જાયન્ટ વ્હીલ ઇઝ હ્યુઝ એટલે વિશાળ. ધ આઈસ્ક્રીમ સ્ટોલ ઇઝ અંડર ધ ટ્રી. ધેર ઇઝ અ બોક્સ ઇન ધ જગલર હેન્ડ. ધેર આર ખાલી જગ્યા નિયર હિમ. તો બોલ્સ. ખાલી જગ્યા આર ઓન ધ ટેબલ. તો બોટલ્સ બહુવચન આવશે કારણ કે અહીંયા આર છે. ધ ગર્લ્સ ઇઝ ખાલી જગ્યા ધ રોપ. તો ઓન ધ રોપ. ખાલી જગ્યા લોંગ બંબુ ઇન હર હેન્ડ્સ. તો ધેર ઇઝ કારણ કે લોંગ બંબુ એક જ છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આજે મેં રિવિઝન કરાયું તે તમારે માત્ર વાંચવાનું રહેશે. બધું લખાયેલું છે, SWમાં આપેલું જ છે. તો તમને ખ્યાલ આવી ગયો ને વિદ્યાર્થી મિત્રો? તો પરીક્ષાલક્ષી આ પ્રમાણે તૈયારી કરવાની રહેશે.